بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فرانس میں عیسائی پادریوں نے 2,16,000 بچوں کا سیکسول ایکسپلائٹیشن کیا، تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ۔ طالبان کے ہاتھوں 13,000 شیعوں کا سفاکانہ قتل، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا خلاصہ۔ ویانا بات چیت سے پہلے ٹرمپ دور کی پابندیاں ہٹائی جائیں، ایران نے کیا مطالبہ۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، امریکی عہدیداروں نے دلایا اسرائیل کو یقین۔ امریکہ اور اتحادیوں کی جنگی مشقوں کے بیچ چائنا کے جہازوں نے تائیوان کے آسمانوں پر بھری اڑانیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے سعودی عرب پہنچے، یمن کی صورتحال پر وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ ایمینوئل میکرون کے بیان پر فرانس اور الجیریا میں سفارتی تناؤ، پیرس سے سفیر کو واپس بلا لیا گیا۔ دنیا کو کلائمیٹ چینج کی وارننگ دینے والے سائنسدانوں کو فزکس کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا۔ لکھیم پور کھیری واقعے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کے لیے درخواست، زخمی کسان نے کہا مرکزی وزیر کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا۔ جب دنیا تھم گئی، سوشل میڈیا ایپس 6 گھنٹوں کے لیے بند، ہر جگہ ہوئی زندگی متاثر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے دیوبندی میں طالبان نے اپنے قبضے کے بعد کم سے کم 13,000 شیعہ ارکان کو ہلاک کر دیا، جن میں ایک 17 سال کی لڑکی بھی شامل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ بتایا گیا کہ 30 اگست کو 300 طالبان فائٹرز کا ایک قافلہ خیزر ضلع میں داخل ہوا اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے 11 سابق ارکان کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے 9 کو قریب میں واقع ندی کے کنارے لے جایا گیا، جہاں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک نوجوان لڑکی فائرنگ کی زد میں آ گئی، جس کا نام معصومہ بتایا گیا۔ ایک اور نوجوان فیاض بھی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا، جس کی حال میں شادی ہوئی تھی۔ مارے گئے تمام لوگوں کا تعلق ہزارہ شیعہ فرقے سے ہے۔ طالبان نے 1996 سے 2001 کے دوران اپنے پہلے ٹرم میں بھی ہزارہ فرقے کو نشانہ بنایا تھا۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حالیہ عرصے میں دوسری بار ہزارہ فرقے کے قتل عام کی خبر دی ہے۔ ایمنسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو 19 اگست کو جاری کی گئی تھی، طالبان فائٹرز نے غزنی صوبے میں جولائی کے مہینے میں کم سے کم 9 ہزارہ شیعوں کو ہلاک کیا تھا۔ طالبان کے دشمن داعش دونوں پر الزام ہے کہ وہ ہزارہ فرقے کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہزارہ فرقے میں زیادہ تر شیعہ ہوتے ہیں۔ طالبان نے 1 ستمبر تک دیکندی ضلع میں ہلاکتوں کی تردید کی تھی، لیکن اب نئے پولیس چیف نے، جنہیں طالبان نے مقرر کیا ہے، اس واقعے کو کنفرم کیا۔ فرانس میں عیسائی پادریوں نے 1950 کے بعد سے 2 لاکھ سے زیادہ بچوں کا جنسی استحصال یعنی سیکشول ایکسپلائٹیشن کیا۔ ایک تحقیقاتی کمیشن نے یہ بات بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 1950 کے بعد سے تقریباً 2,16,000 بچوں کا کیتھولک پادریوں اور دوسری مذہبی شخصیتوں نے جنسی استحصال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خاموشی کے پردے میں کئی دہوں تک اس طرح کا ایکسپلائٹیشن ہوتا رہا۔ منگل کو یہ تفصیلات سامنے آئی، جس سے رومن کیتھولک چرچ ہل کر رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی چرچ پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن کے چیف نے بتایا کہ فرانس میں منظم طور پر جنسی استحصال ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی 3,000 پادری اور ان سے جڑے لوگ ذمہ دار ہیں۔ تقریباً 80% متاثرین لڑکے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چرچ اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ناکام رہا اور انہیں اندیکھا کرتا رہا۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ چرچ نے جان بوجھ کر کئی بچوں کو ظالموں کے لیے چھوڑ دیا۔ تحقیقاتی کمیشن کے چیف نے کہا کہ اس کے بڑے سنگین نتیجے نکلے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنسی استحصال کا شکار ہونے والے تقریباً 60% مرد اور عورتوں کو اپنی زندگیوں میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 2500 صفحات کی اس دستاویز میں کئی شرمناک رازوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے جنہیں چھپایا گیا تھا۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد کانفرنس آف بشپس فرانس کے چیف نے کارروائی کا وعدہ کیا۔ 2018 میں کیتھولک بشپس ان فرانس نے یہ کمیشن بنایا تھا۔ اس کمیشن کو بنانے کا مقصد چرچ پر لوگوں کا اعتبار بحال کرنا تھا، کیونکہ یہ بات نوٹ کی گئی تھی کہ چرچ میں آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تقریباً 2.5 سال تک اس کمیشن نے کام کیا، جس میں اندازاً 2,700 متاثرین کی نشاندہی کی گئی، جنہوں نے گواہیاں دی ہیں۔ جنسی استحصال کا شکار ہونے والے لوگوں کی ایک تنظیم بنانے والے ایک شخص نے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے انسانیت شرمندہ ہوئی ہے۔ اس تنظیم کا فرینچ نام ہے، جس کا اردو میں مطلب آزاد دنیا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اس دوزخ میں بڑے پیمانے پر جرائم کیے گئے۔ سوڈان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک دھاوا کرتے ہوئے داعش یا ISIS کے کئی ارکان کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ پیر کو جبرا ضلع میں پیش آیا۔ اس کارروائی کے دوران ایک آرمی آفیسر بھی مارا گیا۔ سوڈان میں اس طرح کے گروپ زیادہ نہیں ہیں، لیکن 1992 سے 1996 تک القاعدہ لیڈر اسامہ بن لادن سوڈان میں رہتا تھا۔ امریکہ کے دباؤ میں اسامہ کو باہر کیا گیا۔ واشنگٹن نے سوڈان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد القاعدہ لیڈر کو باہر نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے بات چیت سے پہلے ٹرمپ دور میں لگائی گئی تمام پابندیاں برخاست کرنی ہوں گی۔ ٹرمپ کے دور میں ایرانیوں کے خلاف تقریباً 800 پابندیاں لگائی گئیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے فرانس 24 چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں P4+1 ملکوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ایران ویانا بات چیت کے 6 راؤنڈز کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ بات چیت روحانی حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ روحانی اعتدال پسند تھے، جبکہ موجودہ صدر ابراہیم رئیسی کٹر خیالات رکھنے والے ہیں۔ خطیب زادہ نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل برخاست کیے جانے کے بعد لگائی گئی پابندیاں ہٹنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پابندیوں کو ہٹانے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پابندیوں کو ہٹانا بات چیت کے لیے ایران کی پیشگی شرط ہے، ترجمان نے کہا کہ ایسے مطالبات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت شروع کرنے کی درخواست کا ٹکٹ ہے، پیشگی شرط نہیں۔ امریکی عہدیداروں نے اسرائیل کو یقین دلایا ہے کہ بائیڈن حکومت ایران کے ساتھ بات چیت کی پابند ہے، لیکن ضرورت پڑی تو وہ دوسرے راستے بھی اختیار کر سکتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے۔ اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران یہ یقین دلایا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں غیر ملکی طاقتوں کی دخل اندازی نقصانات اور دشمنیوں کی اصل وجہ ہے۔ خامنائی نے فوجیوں کی ایک تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایرانی فوج کی تعریف کی۔
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ यमन की सूरत हाल पर बातचीत की। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने हांस ग्रैंडलबर्ग को यमन से मुतालिक अपना नया खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया था। उन्होंने रियाद में वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। इस मौके पर यमन से मुतालिक सऊदी सफ़ीर मोहम्मद अल जाबिर भी मौजूद थे। सऊदी अरब 2015 से यमन जंग लड़ रहा है, जिसका मकसद हादी हुकूमत को बहाल करना है, लेकिन अब तक ये मकसद हासिल नहीं हो सका। इस दौरान मारीब में जबरदस्त लड़ाई जारी है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने रामल्ला में इसराइली हुकूमत के डेलीगेशन से मुलाकात की। एक महीने में यह इस तरह की दूसरी मुलाकात है। महमूद अब्बास ने इस मौके पर यहूदी बस्तियों के फैलाव को रोकने का मुतालबा किया। इसराइली फौज के ताज़ा क्रैकडाउन में 12 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इन कार्रवाइयों के दौरान फलस्तीनी घरों में तोड़ फोड़ की गई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर यह बात बताई। इसराइली फौज ने गाजा में दरअंदाजी की। बताया गया कि इसराइल की फौजी गाड़ियां रफा के बाज़ इलाकों में घुस पड़ी और कुछ ढांचों को गिराया। इस कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज के ड्रोन्स आसमान पर उड़ते रहे। फिजिक्स का नोबेल इनाम उन साइंसदानों को दिया गया है जिन्होंने दुनिया को मौसमी तब्दीली के ताल्लुक से खबरदार किया था। यह साइंसदान सोको मुनाबे, क्लॉजल हैजमैन और जॉर्जियो पेरेसी है, जिन्होंने पिछले 60 साल से इस मसले के बारे में रिसर्च की है और क्लाइमेट चेंज की वार्निंग दी है। मुनाबी की उम्र 90 साल है, जबकि हैजलमैन की उम्र 89 साल है। इन दोनों ने 1960 और 70 के दहे में ज़बरदस्त काम किया था और इंसान की गलतियों से मौसमियाती तब्दीली की वार्निंग दी थी। इटली की पेरेसी की उम्र 73 साल है। स्टॉकहोम, स्वीडन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्हें फिजिक्स का नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया। एक दिन पहले 2 अमरीकी प्रोफेसर्स को मेडिसिन का नोबेल इनाम दिया गया था। फ्रांस और अल्जीरिया के दरमियान सफारती तनाव पैदा हो गया है। अल्जीरिया ने फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन के बाज़ रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ किया है। अल्जीरिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी अजीम कौम को मैक्रोन के रिमार्क से परखा नहीं जाएगा। फ्रांस के एक अखबार में मैक्रोन ने कहा था कि अल्जीरिया एक सरकारी तारीख रखता है जिसे पूरी तरह से दोबारा लिखा गया। उन्होंने कहा कि तारीख हकीकतों पर मबनी नहीं है, बल्कि फ्रांस के ताल्लुक से नफरत के बयानिए पर मबनी है। मैक्रोन ने सवाल किया कि क्या फ्रांस की नौ आबादी बनने से पहले अल्जीरिया नाम की कोई कौम थी। अल्जीरिया के वज़ीर आज़म ऐमन बिन अब्दुर्रहमान ने इन रिमार्क्स को रद्द कर दिया और कहा कि अल्जीरिया उसकी तारीख को दबाने वाले बयानात से बड़ा है। अल्जीरिया एक ऐसी कौम है जो तारीख में चमक रही है। गैस की दौलत से मालामाल अल्जीरिया ने 1962 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। इससे पहले आज़ादी के लिए एक खूनी लड़ाई लड़ी गई थी। फ्रांस और अल्जीरिया के दरमियान एक सफारती तनाज़ा पैदा हो गया है। अल्जीरिया ने पेरिस से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। जापान के नए वज़ीर आज़म ने 31 अक्टूबर को पार्लियामेंट इलेक्शंस कराने का ऐलान किया है। नोमियो कशीडा ने कहा कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। 64 साल कशीडा साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं। उन्हें सबके लिए काबिल कबूल समझा जा रहा है। पीर को दुनिया एक तरह से रुक गई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 6 घंटों के लिए बंद हो गए। ये सोशल मीडिया ऐप्स पूरी दुनिया में आम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो चुके हैं। तकनीकी ख़राबी की वजह से ये ऐप्स अचानक रुक गए, जिसकी वजह से लोगों का न्यू नॉर्मल मुतासर हुआ। फेसबुक और उससे जुड़े दूसरे ऐप्स बंद होने की वजह से जहाँ पूरी दुनिया में लोग मुतासर हुए, वहीं उससे ये बात भी साफ़ हो गई कि आज के दौर के इंसान किस तरह इंटरनेट, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग से लेकर हम सब तक इससे मुतासिर हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी यानी फेसबुक की मिल्कियत हैं। इस रुकावट के लिए मार्क जुकरबर्ग ने दुनिया भर में इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगी। फेसबुक मैनेजमेंट ने बताया कि उसके डेटा सेंटर्स में तकनीकी ख़राबी की वजह से ये मसला पैदा हुआ। इस दौरान इस खराबी के नतीजे में कई लोगों ने टेलीग्राम ऐप अपना लिया। बताया गया कि इस बंदिश की वजह से 6 घंटों में $600 मिलियन से ज़्यादा नुकसान हुआ। चाइना के जंगी हवाई जहाज़ों ने ताइवान के आसमान पर उड़ानें भरी, जिसे इंडिया पैसिफिक इलाके में अमरीकी फ़ौज के लिए एक चैलेंज समझा जा रहा है। चाइना के जंगी हवाई जहाज़ों ने ये उड़ानें एक ऐसे वक्त भरी जब अमरीका खित्ते में जंगी मशक़ें कर रहा है, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा हिस्सा ले रहे हैं। इन मशक़ों में USS रोनाल्ड रेगन, USS कार्ल विल्सन,
HMS एलिजाबेथ जैसे जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया पैसिफिक इलाके में काफ़ी तनाव है, जहां कई प्लेयर सरगर्म हैं। अमेरिका ने चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों को रोकने के लिए बाज़ इत्तेहाद भी किए हैं, जिनमें ऑकस और क्वाड शामिल है। क्वाड में इंडिया भी है, लेकिन कई मरतबा सरकारी तौर पर कहा गया कि क्वाड इत्तेहाद चाइना के खिलाफ नहीं है। चाइना भी कई बार क्वाड पर एतराज़ कर चुका है। ताइवान ने चाइना की तरफ से इस हवाई दरअंदाजी का कोई जवाब नहीं दिया। ताइवान किसी वक्त चाइना का ही हिस्सा था, लेकिन 1949 की सिविल वॉर के दौरान जो कम्युनिस्टों और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ी गई थी, एतदाल पसंद ताइवान जजीरे में आ गए थे। तब से ये दोनों अमलन अलग मुल्क हैं। चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा करार देता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में बीजेपी लीडर्स के काफिले के जरिए रौंदे जाने वाले 3 लोगों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की ख्वाहिश की गई। लखीमपुर खेरी में 144 सेक्शन लगा दिया गया। किसान तंजीमों ने और अपोजिशन पार्टियों ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया। RLD चीफ जयंत चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत सच को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सदर राज लगाना चाहिए। लखीमपुर खेर की पुलिस ने कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खेरी जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। इस दरख्वास्त में कहा गया कि FIR दर्ज की जाए और जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। 2 वकीलों ने यह दरख्वास्त दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की आला सतही तहकीकात कराने और मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल करने की ख्वाहिश की गई। इसके अलावा CBI को भी तहकीकात में शामिल करने पर जोर दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल किसानों से यकजहती का इजहार करने के लिए आखिरकार लखनऊ पहुंच गए, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट पर ही धरना दिया। एक जख्मी किसान ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष वो गाड़ी चला रहे थे जिसने किसानों को रौंद दिया। एक किसान तेजिंदर ने यह बात बताई, जो मेदांता हॉस्पिटल में शरीक है। अब तक मरकजी वजीर के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया है, हालांकि उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,336 नए कोविड केस पाए गए। ये 209 दिनों के सबसे कम डेली कोविड केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल एक्टिव केसेस 2,52,902 हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। फ्रांस में ईसाई पादरियों ने 2,16,000 बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट। तालिबान के हाथों 13,000 शियों का सफाकाना कत्ल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया खुलासा। वियना बातचीत से पहले ट्रंप दौर की पाबंदियां हटाई जाएं, ईरान ने किया मुतालबा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, अमरीकी ओहदेदारों ने दिलाया इसराइल को यकीन।
امریکہ اور اتحادیوں کی جنگی مشقوں کے بیچ چائنا کے جہازوں نے تائیوان کے آسمانوں پر بھری اڑانیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے سعودی عرب پہنچے، یمن کی صورتحال پر وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ ایمینوئل میکرون کے بیان پر فرانس اور الجیریا میں سفارتی تناؤ، پیرس سے سفیر کو واپس بلا لیا گیا۔ دنیا کو کلائمیٹ چینج کی وارننگ دینے والے سائنسدانوں کو فزکس کے نوبیل انعام کے لیے چنا گیا۔ لکھیم پور کھیری واقعے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کے لیے درخواست، زخمی کسان نے کہا مرکزی وزیر کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا۔ جب دنیا تھم گئی، سوشل میڈیا ایپس 6 گھنٹوں کے لیے بند، ہر جگہ ہوئی زندگی متاثر۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیجول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔